দশম স্কন্ধ ৪৭ অধ্যায় আজ শ্লোক ১৯ ভয়মিতমিব জিহ্নং কাহিকং ভয়ম ভাঙনা ঋত সত্য যম প্রতারণাপূর্ণ ব্যাহৃতম তাঙ্কর কথা শব্দ ধনা বিশ্বাস করে করিব এক ব্যাধর রূতম গীত ইব তদ্রূপ ভাবে অজ্ঞান মূর্খ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সার হরিণ বদ্ধ পত্নীগণ হরিণ্য হরিণী দদৃশু
ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅସକ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଏତ ଏହି ତ ତାଙ୍କର ନଖର ସ୍ପର୍ଶଧା ତୀବ୍ର ସ୍ମର କାମନାର রুজ পীড়া উপমন্ত্রে হে দূত ভন্নতাম অথর্ব অন্য বার্তা বিষয় অনুবাদ সপ্তম পর্ব পুনরাবৃত্তি করবে তাঁকর প্রতারণাপূর্ণ কথাগুড়িক সত্য বলে বিশ্বাস করি ଆମେମାନେ ଠିକ୍ ଯେପରି ମୂର୍ଖ କୃଷ୍ଣ ସାର ହରିଣର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟାଧର ଗୀତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ନଖ ସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ତୀବ୍ର କାମନାର ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ହେ ଦୂତ ଦୟାକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କୁହ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଜଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଜଳ୍ପ ରୂପରେ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଜ୍ଜଳ ଦିନମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେହି କଥା ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟୀକାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ সেই কথায় ভাবার্থে এটার উদ্ধৃতি দিয়েছেন জন্মন্তঃসারে দত্তঞ্চনিধে রাজকীর্তিতম ভঙ্গান্ন শুক দত্তঞ্চ আজল্প উদীরিত অর্থাৎ যে ব্যক্তি বক্তব্যে বিরক্তির সহিত বর্ণনা করা যায় যে কিপরি ভাବରେ পুরুষ প্রেমিক প্রবঞ্চনাপূর্ণ এবং জনপ্রত্যক্ষ প্রদান କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଇଙ୍ଗିତ ମତ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଆଜଳ୍ପ ରୂପେ ପରିଚିତ ଶୁଣ କଥା ଶୁଣ ସମସ୍ତେ କେହି ଶୁଣିବ ନାହିଁ এই অধ্যায়ের 47 অধ্যায় ভ্রমর গীত এঠারে 21 শ্লোক এটি 12 নম্বর শ্লোকରୁ 21 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত চিত্রজল্পের কথা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে তো চিত্রজল্পের 10টি ভেদ রয়েছে 12 নম্বর শ্লোকের প্রথম ভেদ তাহাকে কুହାଯାଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଜଳ୍ପ ତାପରେ 13 নম্বর ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ପରିଜଳ୍ପ 14 নম্বর ଶ୍ଲୋକରେ ବିଜଳ୍ପ 15 নম্বর ଶ୍ଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ୍ପ 16 নম্বর ଶ୍ଲୋକରେ ସଂଜଳ୍ପ 17 নম্বর শ্লোক ଏ ଶ୍ଲୋକର ଉପରେ ସମସ୍ତ କୁହାଯାଇଥିଲା ଅବଜଳ୍ପ କାଳିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ 18 নম্বর ଶ୍ଲୋକ ଅଭିଜଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 19 নম্বর ଶ୍ଲୋକ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କେଉଁ ଜଳ୍ପ କଥା କୁହାଯାଉଛି କିଛି ବୁଝୁନା କ'ଣ আজল্প এর কথা কুହାଯାଉଛି কেউ সব শুনুନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡରେ କଥା କ୍ଲାସ୍ ବସିଛନ୍ତି ଉଦାସୀନ କଥା ଭିତରକୁ ପଶୁନି ଆଉ ଆଜଲ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ
এই শ্লোকের পাওয়া গেল ରାଧାରାଣୀ ଏହିପରି ଭାବ ନେତ୍ରରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଚରଣ କିପରି ଆଚରଣ ନା ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବିଧାନ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଆଚରଣ। ଏହା ସାଧାରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ ଏସବୁ କଥା। ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଢୁଳୁଥିବ ଆଖି ନାଲି ହେଇଥିବ ଇଏ ହେଇଥିବ ଏସବୁ କଥା କିଛି ପଶିବ ନା ଧ୍ୟାନ ସାଗର ଦର୍ଶନରେ କିଛି ହେବ। ଏଠାରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରାଧାରାଣୀ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମାଦିନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଶାର କିପରି ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ମାଦିନୀ ଦଶା କେଉଁଥିଲା କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଏତେ ଗାଢ଼ ପ୍ରେମ সেই প্রেম বশত সে যে জল্প করেছেন জল্প মানে কোন সময় ভাই জল্প মানে কোন এত কথা পাওয়া যাচ্ছে প্রজল্প উজ্জল্প আজল্প সংজল্প এত কথা পাওয়া যাচ্ছে তো জল্প কথার মানে আমি কইছিল কেন 20টি উপসর্গ রয়েছে 20টি উপসর্গ প্রয়োগ করা উপ এইসব রয়েছে সম এই 20টি উপসর্গ জল্প পূর্বরু যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যদি জল্প শব্দ পূর্বর প্র যুক্ত হয়ে কোন হয়ে গেল প্রজল প্রজল মানে তালি এত সব প্রজল্প করছেন প্রজল্প অর্থ কেন প্রলাপ বৃথা বাক্যালাপ প্রজল্প আমার কথা কহা যায় না যে ভগবানের কথা ছাড়ি অন্য যেতে প্রকার কথা তা সব প্রজল্প অর্থহীন তাকে প্রজল্প কহা যাচ্ছে। এটা রাধারানী নিজে প্রজল্প করছেন কিন্তু ঠিক বিপরীত সে কৃষ্ণঙ্কর উপর প্রজল্প করেছে। আমি কৃষ্ণঙ্কর কথা ছাড়ি দুনিয়ার কথারে প্রজল্প করেছে। কথা বুঝতে পারছেন? তাহলে ইয়ে হচ্ছে প্রজল্প এ হচ্ছে দিব্য ভাবের উন্মাদিনী দশা কৃষ্ণঙ্কর প্রতি তীব্র প্রেমবশত গাঢ় প্রেমবশত এইপরি সে এক ভ্রমণকে লক্ষ্য করি এইপরি প্রলাপ করছেন। আর তা প্রত্যক্ষ মানে শ্রোতাকে উপস্থিত উদ্ধব উদ্ধবଙ୍କୁ লক্ষ্য করে এইপরি উদ্ধব কৃষ্ণকে দূত হিসাবে আসছেন। তো দূত হিসাবে আসছেন সেটার এক ভ্রমর উপরে আসছেন ভ্রমরକୁ লক্ষ্য করে ଭାବନେତ୍ରରେ এইপରି ରାଧାରାଣୀ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଲାପ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଚିତ୍ରଜଳ୍ପ। ଚିତ୍ରଜଳ୍ପ 10ଟି ଭେଦ। ଚିତ୍ରଜଳ୍ପ ମାନେ ଚିତ୍ର ଭାବନେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଫଟୋ ଉଠିଛି ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼େ ସେଇ ଭାବନେତ୍ରରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଳ୍ପ ଜଳ୍ପ ମାନେ ପ୍ରଲାପ সেই সম্বন্ধে যে জল্প করেছেন তাকে কুହାଯାଉଛି চিত্রজল্প। এই চিত্রজল্প 10টি ভেদ সেই 10টি ভেদ উজ্জ্বল নীলমন্দিরে এই ব্যক্ত করা যাচ্ছে। উজ্জ্বল নীলমন্দির কাহার লেখা কে রূপগোস্বামী উজ্জ্বল নীলମନ୍ଦିର। আর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ତାଙ୍କର ଟୀକାରେ সেই রূপগোস্বামীଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ সেই 10বিধ জল চিত্রজল্প 10বিধ জল্প মানে চিত্রজল্প 10টি ভেদ বা 10টি প্রকার সেই সব গোটে গোটে কথা শ্লোক আকার উদ্ধৃতি দেই সে ব্যাখ্যা করছেন তাଙ୍କ ଟୀକାରେ। ଏଠାରେ সেই କଥା କୁହାଯାଉଛି এই আমার বর্তমানে এই শ্লোকের যে আলোচ্য বিষয়বস্তু তাহা হচ্ছে চিত্রজল্পের কেউ ভেদ
ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ଭେଦ। ତ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ଭେଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ହଁ ନା କିଏ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝୁନି ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ କହିବା ଏଠାରେ। ଆଜଲ୍ପ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାମାନେ ଏଇଟା 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ୟା ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି 20-21 ଆଉ ଦୁଇଟି ଜଲ୍ପ କଥା କୁହାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ। ଏ ଆଖି ମାଲା କରି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି ଆଖି খুলে গেছে আখি সমাধি হয়ে সব ধরে যায় আখি মেলা করে সবসময়। হ্যাঁ ভাব দেখাইলে হব না শুনিবা ସେଇପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟା କ'ଣ? ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏହିପରି ଦିବ୍ୟନ୍ମାଦରେ ଯେ ସବୁ କଥାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ସେହି ସବୁ କଥା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି 10ଟି ଶ୍ଲୋକ, ମାନେ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 21 ନମ୍ବର। এই 10ଟି ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଏ ରାଧାରାଣୀ ଭ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରଲାପ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଭ୍ରମ। ଏଇଠାରେ ଯେ କଥା ଆଜଲ୍ପ ଏଇଟା କୁହାଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାହାର? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା କଥା ହେଉଛି ନ ପାରାୟ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରେମ, ନିଷ୍କଳୁଷ ପ୍ରେମ, ଏ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ୍କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତାରଣା। ରାଧାରାଣୀ ଇଷ୍ଟ ଦେବେ ଏହା କୃଷ୍ଣ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ମାନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି କିପରି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଆସିଛି କେମିତି? ଭାଗବତ এই କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବଂଶୀ ବାଦନ କଲେ ଆଉ ସେ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି 84 କ୍ରୋଶ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋପୀମାନେ ଥିଲେ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଗୁରୁଜନ ଏ ବାବା ଏ ଶୋଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ କଥା ବସିଲେ ଶୋଇଲା ନା ସବୁବେଳେ ଗାଁ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ କଥା କହିବି? ଶ୍ରୋତା ତ ସବୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା। ବକ୍ତା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଥା କହିବ? ସବୁ ଇଏ 10 ବଦଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ମୂଳରେ। ତ ବଂଶୀ ବାଦନ କଲେ 84 କ୍ରୋଶ ବୃନ୍ଦାବନ। 1 କ୍ରୋଶ ମାନ କ'ଣ? 2 ମାଇଲ କେତେ କିଲୋମିଟର? 3 କିଲୋମିଟର। ହଁ ଏତିକି ନାମ ଯେଟା କହିଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଏହା ନାହିଁ ଆକୁ ନାମ 84 କ୍ରୋଶ 84 × 3 କିଲୋମିଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କିଲୋମିଟର ଯେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ। ସେହିପରି 84 କ୍ରୋଶ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ। আর কৃষ্ণ বংশী বাদন করলে সেই বংশী ধ্বনি কেবল গোপীমানଙ୍କର কর্ণগোচর ହେଲା। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ପତି ପୁତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତି। ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତି କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଟାଇନି ବ୍ରେନ୍ରେ ତାକି ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରି ମଥୁରାକୁ ଗଲେ, ମଥୁରା ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଦ୍ୱାରକାରେ ଗଲେ।
দ্বারকারে যায়, সে দ্বারকাধীশ ହିସାବରେ ଯେତେ ରାଜସିଂହାସନ ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଆସ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଆସିଲେ, ଆସି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତାଙ୍କର ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନରେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସହିତ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବାୟ ଭାବେ କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଏତ ଦ୍ୱାରପାଳ ତ ଜାଣନ୍ତି ନା। ଦ୍ୱାରପାଳ ଆସି ପଚାରିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା? ଇଏ ତ ସେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ତ ଜଣେ, ମୁଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା? ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଥିଲା, ଗର୍ବ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ବ୍ରହ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଏଇପରି ପଚାରିବା କାରଣ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ତ ଜଣେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛି ମୁଁ, କାହିଁ କହିଲେ କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା? ଇଏ ତ ଆଦି କବି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଦି କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ଆଉ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ କବି କିଏ? ये सब किसी शुणी एत थर कह कि सब मुंड आँख समाधि अवस्था आम शुणुचु शुणुचु शुणु 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 शुणा तो दिखाई शुणा मान पथर भरी कठिन हृदय या भर किसी समाधि अरे चाहिए शुण कान खड़ा कर शुण रोहिणी माता जो कथा कहते 16,108 रानी से आँखि केवल रोहिणी माता ऊपर पड़ी रोहिणी माता मुखर कृष्ण संबंध जो लीला कथा कहते अमृत धारा वर्षित होता से पीयूष धारा पान कर आँखि विस्फारित हो गया समस्त आँखि निष्फल ये सब आँखि बंद कर प्रथम सुनार परिणत नहीं एमती नहीं भागवत कथार कान खड़ा कर शुणा से कान खड़ा कर शुणी शुणी देखी देखी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की यही अवस्था कृष्ण बलराम सुभद्रा की यही अवस्था कृष्ण के कथा आम श्लोक कहूँ ना शुणु ध्यान सागर श्रवण कर ब्रह्मादि आदि कवि ये मर्त्य जगत प्रथम कवि होते वाल्मीकि मुनि केते थर कहा जाए व्यासदेव ये हूँ ब्रह्मांड आदि कवि होती ब्रह्माजी ब्रह्माजी संगे संगे वेदांग संगे संगे कह अच्छा ठीक है तुम्हें जाएगी प्रभु कह चतुष्सनंकर पिता ब्रह्मांड प्रथम 4 पुत्र सनक सनंद सनातन सनत कुमार एवंकर पिता द्वारपाल आसी प्रभु कहला प्रभु यहीपरि चतुष्सनंकर पिता ब्रह्मा आसी कृष्ण निर्देश के स्वागत कर नहीं आस तो स्वागत कर नहीं आसी ब्रह्मा को ब्रह्मा आसी प्रणाम कर कृष्ण संगे कथा कहले सब किसी कुशल तो ये हाथ जोड़ प्रभु से प्रश्न उत्तर में पाया दे प्रथम आपने कहीं पचारे क्यों ब्रह्मा मु व्यतीत द्वितीय ब्रह्म अच्छा कि तो भगवान कृष्ण मृत्यु हर्ष कर टिके ध्यानस्थ रही भिन्न भिन्न ब्रह्मांड ब्रह्मा मान को स्मरण कले जने पर जने ब्रह्म आस प्रथम 8 मुख वाला ब्रह्मा ये तो 4 मुंड 4 डबल हो गला 8 मुंड वाला 8 मुंड वाला ब्रह्मा आसी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर हाथ जोड़ी ठिया ब्रह्मा जी कृष्ण पचार तुम्हारा ब्रह्मांड कौन असीम पुत्र अच्छी कि हे प्रभु आपनकर कृपा मोर ब्रह्मांड कौन असीम पुत्र बर्तमान केवल कृष्ण और 8 मुख वाला ब्रह्मांड मध्य वार्तालाप हो चारि मुख वाला ब्रह्मा मन सन्देह जाता है सन्देह दूर करना से केवल देखे अरे बाबा 8 मुख वाला ब्रह्मा
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାରି ମୁଖ ବାଲା ମୋ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ, 8 ମୁଖ ବାଲା। ये ब्रह्म आगे से निष्फलक होगा। देखे देखी 10 मुंड वाला ब्रह्मा से आसे उपस्थित, देखे देखी 100 मुंड वाला, देखे देखी 1000 मुंड वाला, देखे देखी 10,000 मुंड वाला, देखे देखी लक्ष मुंड वाला, देखे देखी 10 लक्ष मुंड वाला, देखे देखी 1 कोटी मुंड वाला, देखे देखी 10 कोटी मुंड वाला, देखे देखी कोटी कोटी मुंड वाला ब्रह्मा ठीक जगन्नाथ भरी निष्फलक ये चतुर्मुख ब्रह्मा केवल समस्त देखते एत ब्रह्मा आस उपस्थित होती से सब ब्रह्मा के कार्य देखी पारना केवल कृष्ण को दर्शन करते, कृष्ण को दर्शन कर कथा बुझीपार से आगे बंद कर कहले आगे बंद कर समाधि समाधि ना आगे खोल सब सुंदर हाँ तो यहीपरि आगे बंध ठिया पछे ठिया यह नियम हमारा। तो ये देखा जाऊँगी चारि मुख वाला ब्रह्मा समस्त एत मुख मुंड वाला ब्रह्मा से उपस्थित होती कई क्या देखी कहे कृष्णकर कौन अचिंतनीय शक्ति क्यों कथा हो बुझा आँख बंद कर यह कृष्ण अचिंतनीय शक्ति जो शक्ति प्रकट कर माता यशोदा को देखा माटी खाइबा छलना जिते बड़े यशोदा माता कहले ये तोर बड़ भाई बलराम शाखा मैंने आसे कहते तुम्हें तुम्हें कहीं माटी खाई तुमको माथा मिश्री दिखाई या छाड़ी माटी कहीं खाई ये कहल नहीं नहीं मिट्टी खा हाँ तो चषमा कहले पार्टी मेला करो देखी पार्टी मेला करो यशोदा माता देखी से भी चकित अरे अनंत कोटी ब्रह्मांड ता भीतर छोट मुह हाँ केतटी मुह कृष्ण से 3-4 वर्ष बयस मुहटा के बड़ मुंड मुह भर अनंत कोटी ब्रह्मांड अनंत कोटी ब्रह्मांड मान मध्य सब छोट ब्रह्मांड से छोट ब्रह्मांड यशोदा माता देखुं सप्त द्वीप सप्त समुद्र सह ये भूमंडल ता मध्य से जम्बूद्वीप जम्बूद्वीपर 9टी वर्ष मान भारतवर्ष भारतवर्ष मध्य ये वृंदावन वृंदावन नंद महादेव भवन सेठारे कृष्ण के सम्मुख यशोदा बसती निजक देखिले या कहे कृष्ण को अचिंतनीय शक्ति तो से कृष्ण को अचिंतनीय शक्ति प्रभाव यहीपरि जिते सब गोपी मानकर मन में बासना होता कृष्ण को पति रूपे प्राप्त होगापाई कृष्ण के सहित यहीपरि सर्वोच्च परिका रस आस्वादन करने से कृष्ण मध्य रात्रि जो वंशी वादन कले से वंशी वादन ध्वनि श्रवण कर जे जो थे आम या पूर्व आलोचना कर 3 प्रकार गोपी कथा राधा निज मुखे कहते जो समस्त गोपी मान विवाह होता सन्तान संतति होता ये गोटे कैटेगरी आउ गोटे कैटेगरी हूँ जो समस्त गोपी मान विवाह होता किंतु कौन सन्तान संतति होना ये गोटे प्रकार कैटेगरी थर्ड कैटेगरी हूँ कौन जो समस्त गोपी मान विवाह होना अविवाहित 3 प्रकार गोपी केमिति मध्यरात्रि समस्त प्रकार धर्म क्यों प्रकार धर्म सब चैतन्य चरितामृत कहुच्छी जे समस्त प्रकार धर्म परित्याग करी कृष्ण पाखे आसी उपस्थित हेले से कहुच्छी कौन जे देह धर्म हाँ ये कह जे लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म दुस्तैज आर्य पथ
নিজ পরিজন স্বজন করে যত তাড়ন ভর্ষণ সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন চৈতন্য চরিতামৃতে এই কথা কুয়া যাচ্ছে কোন কুয়া যাচ্ছে না লোক ধর্ম বেদ ধর্ম দেহ ধর্ম কর্ম লজ্জা ধৈর্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম দুষ্টেজ আর্য পথ নিজ পরিজন স্বজন করে যত তাড়ন ভর্ষণ সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন তার মানে এই সমস্ত প্রকার ধর্ম ত্যাগ করতে হবে কেউ প্রকার ধর্ম করতে পারে লোক ধর্ম হ্যাঁ লোক ধর্ম লোক ধর্ম মানে কোন লোক ধর্ম কোন সময় হ্যাঁ কন তো লোক ধর্ম মানে ধর্ম হ্যাঁ আরে স্ত্রী পুরুষ ভେଦ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା ସେ କେବଳ ଚୌକାଟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଗରେ ସମାଜରେ ନିୟମ ଥିଲା ଚୌକାଟ ବାହାରି ଗଲା ତ ସେ କୁଲଟା ହଁ ଏ ଲୋକ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ବୈଠା କଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନିଜ ନିଜ ପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଉପପତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପପତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଲୋକ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ବେଦ ଧର୍ମ ବେଦରେ ଯେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବେଦରେ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବେଦରେ ବେଦ ଧର୍ମ ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ବିଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପରିହାର କଲେ ହଁ ସମାଜରେ ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড উপাসনা কাণ্ড কিন্তু সমগ্র মানব সমাজ কর্মকাণ্ডর উপর আধারিত স্ত্রীলোক মানে কেতে এই অবস্থা রহিবে পুরুষ ମାନଙ୍କ অধীନରେ ରହିବ যে জন্মରୁ সে କ'ଣ କରିବ ବିବାହ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ନେବେ ସେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ଦିଆଯାଏନି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭଳି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇଏ ଦିଆଯିବ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସେୟା ହେଇଯିବ ଏ ହେଉଛି ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ବେଦ ଧର୍ମ ଦେହ ଧର୍ମ ଦେହ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭ୍ରକ୍ଷେପ ନାହିଁ ହଁ ଦେହ ଧର୍ମ କର୍ମ କର୍ମ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସକାମ କର୍ମ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା ଲାଜ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଲଜ୍ଜା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ପୁରଞ୍ଚଣ୍ଡୀ ସବୁ ଇଏ ମାନେ ପିଶାଚିନୀ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଲଜ୍ଜା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ସେ ଲଜ୍ଜା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଯତ ନାହିଁ ଦେହ ସୁଖ ପରିହାର କଲେ ଆତ୍ମସୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିହାର କରିଦେଲେ ମର୍ମ ତାପରେ ଦୁସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟପଥ ଦୁସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟପଥ କ'ଣ ଏ ବାବା ଏଇ ମୁଁ କହିଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ ନା ହଁ ଆଉ ଶୋଇଗଲେ କ'ଣ ଦୁସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟପଥ ମାନେ କ'ଣ वर्णाश्रम धर्म की बैठक हाँ यही वर्णाश्रम धर्म स्थापन करने भगवान जुग जुग आश्रम हाँ परित्राणाय साधनाय
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থ। এই ধর্ম বেড়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম একে স্থাপন করা পায় সে প্রতি যুগলিকে আসছেন। তার পর্যন্ত সে গোইঠা মারবেন নিজ পরিজন মানে পতি পুত্র এসব পরিহার করবে। স্বজনে করে যত তাড়ন ভর্ষণ, যেতে সব স্বজন মানুষ সেভাবে ভর্ষণা করে তাড়ন করতে সেসব বাধাও হয়ে পারল নাই। সর্বত্যাগ করে কৃষ্ণের ভজ, সমস্ত প্রকার বন্ধন ছিন্ন করে সমস্ত প্রকার বাধা অতিক্রম করে ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ଆସେ। କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ହେତୁ ପରେ ପ୍ରେମ ସେବନ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ବିଧାନ କରିବା। ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ପରମ ସିଦ୍ଧି। ମାନେ ପଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ସେଇ ପଥର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପଥରେ ଉନ୍ନତିର ମାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। সেই পথের উদ্দেশ্য সাধনের উন্নতির মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। গোটে পথ আজকাল পাগলবাদ যেতে মত সেতে পথ, এসব পাগল লোকଙ୍କର বাদ না কেন? হ্যাঁ সে বাবু মুন্ডে হল হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ କହିବ ନା କ'ଣ? পথ ଗୋଟେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ ନେଇ। ହଁ ଆପଣ ଏଇଠିରୁ ହାওড়া ଯିବେ, এইটি ট্রেন ধরে ভুবনেশ্বর যাবে, ভুবনেশ্বরରୁ হাওড়া যাবে হব। আর যদি ଆପଣ মত କରିବେ যে সেই দিল্লির টিকিট করি আর বসিবে কেউଥିରେ এই ট্রেনে বসে হাওড়া ট্রেনে বসে তো সেই ট্রেন কি হাওড়া ଯିବ, এই দিল্লি ଯିବ কি? হ্যাঁ যে দিল্লি ট্রেন দিল্লি ଯିବ, হাওড়া ট্রেন হাওড়া ଯିବ না কেন? তো মত যদি এইপরি କରିବେ ସେ ମତରେ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ବିପରୀତ ହେବ। ପଥ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆମକୁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ, ହଁ ଆଶ୍ରୟ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପଥ। সেই কৃষ্ণଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଉପନୀତ ହେବା ଜୀବନ ଚରମ ସିଦ୍ଧି, ପରମ ସିଦ୍ଧି। ହଁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ତ সেই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ସାଧନ ପନ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଉନ୍ନତି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କିଏ କେତେଟିରେ ସେଇ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। এইটিରୁ ଗୋଡ଼ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଅକ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ସାଧନର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। সেই গোলক বৃন্দাবন পৌঁছা পাই আমার ঐকান্তিক সাধনার উপর নির্ভর করছে। য়া ভিতরে কেই যদি দ্বন্দ্ব মোহ ভিতরে রহিগলা সে আও এ জন্মরে পৌঁছাই পারিব ନାହିଁ। ଏ ବାଟ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ, ହଁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାପ ଜନନାଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ନିର୍ମୁକ୍ତ ଭଜନ୍ତ ମାନ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ଭାବରେ କିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜନ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ଭିତରେ ଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋହ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆମର ବାଟ ବନ୍ଦ, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ବାଟ ବନ୍ଦ, ଏଠାରେ ରହିଯିବା। ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଗତି ଆମର ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ମାତ୍ର 6 ମାସ ସାଧନ କରି ଯେଉଁମାନେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। କେତେ ମୁନି ଋଷି କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଭଗବାନ ପାଦ ପଦ୍ମ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆମର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହନରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଯିବା। ଆମର ସାଧନ ପଥରେ ଆଉ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। এই সাধন উন্নতি ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভক্তମାନଙ୍କର কথা କୁହାଯାଉଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ
ହାଏଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ତାହେଲେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କାଚିତ୍ ଉପାସନା ପ୍ରଜାପତି ବର୍ଗଣ যা কল্পিতা। অর্থাৎ কাচিত কইলে কোন কাচিত শব্দের অর্থ কোন? ওই শুনছ নাকি? काची कौन से गोपी कौन से? রাধা রানী গোপাল। কাচিত মানে এটারে গোপীমানদের মধ্যে প্রধান কে? শ্রীমতী রাধা রানী। অন্য গোপীমান সমস্ত রাধা রানীকে এক্সপানশন বিস্তার। তো অন্য গোপীমান অনেকেই নয়, সমস্তই রাধা রানী। হ্যাঁ, সেগুলোকে অনুরাধা পাওয়া যাচ্ছে, রাধা রানীকে বিস্তার। তো কাচিত কহিলে এটা রাধা রানী কৃষ্ণ উপাসনার সর্বোচ্চ মার্গ প্রদর্শন କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି କାଚିତ୍ ଉପାସନା ବ୍ରଜବଧୂ ବର୍ଗଣ। କାହିଁକି? ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ। କେତେ ଥର ତାଲି ବଜାଇ ତାର ଉନ୍ନତା ଛାଡ଼ୁଛି। ମାନେ ବସିଲା ମାନେ ରାଜଭୋଗ କେହି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ରାଜଭୋଗ ଖାଇବାର ଲୋକ ତେନି ସବୁ ସେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ରାଜଭୋଗ ଖାଇଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ତେଲ ଘିଅ ମସଲା ଖାଉଛନ୍ତି। କଥାରେ ବସି ବସିଗଲା, ଜପରେ ବସି ବସିଗଲା, ତ ସବୁ କରୁଛି। ରାଜଭୋଗ ଖାଇଲା ୟାର ପରିଣାମ। କାହିଁକିନା ରାଜଭୋଗ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ, ସେ ଭୋଗ ଆମେ ନିଜେ ହଜମ କରିବା। ହଁ, ତେଣୁ ତା ଖାଇଲେ ଆମେ ମାୟାର କବଳ ପାଇଛୁ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ବୋଲେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ। ହଁ, ରାଜଭୋଗ ଗୋଟେ ହରିଦାସ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ। ହଁ, ହରିଦାସ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନ ନାମ ଜପ କରିଥିଲେ, ଖାଇବା ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେହେତୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅବମାନ କରିପାରିବେ ନା, ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ନିଦ ଆସିବ। ଆସିବ କି? ଆମେ ପାଉଛେ ତ ଥାଳି ଧରି ଯାଉଛି, ଏ ତ ପକୋଡ଼ା, ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଏ କଚୋଡ଼ି ନେଲେ ତ ନେଇ ଖାଇଲେ ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ନା ହଜମ କରିବା। ଖାଇଲା ମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଯେତେ ସବୁ ଶୁଭୁଛନ୍ତି ଯାଉ ଏ କାମ ହେଉଛି ଏହା। ହଁ, ରୋଗଟା ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ରାଜଭୋଗ ଆମ ମନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଭୋଗ ନୁହେଁ, ଆମ ମନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କ'ଣ ତିଲୋଗ୍ରାମ ଜୟ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଶବ୍ଦ ବୁଝି କ୍ଲାସ୍ ବସିଲା ମାନେ ଶୁଣୁଛି ମାନେ ରାଜଭୋଗ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ପ୍ରମାଣ। ଇଏ ବସିଲେ ତ ସେଇ ରାଜଭୋଗ ପଡ଼ୁଛି ଅଧିକ। ଇଏ ଶୁଣୁଛି, ସିଏ ଶୁଣୁଛି, ସବୁ କାରଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଚରମ ସିଦ୍ଧି କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ? ଏ ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। କାହିଁକିନା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆରେ ଏଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଆରାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧାମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆରାଧ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଆରାଧନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୀମାରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? କାଚିତ୍ ଉପାସନା ବ୍ରଜବଧୂ ବର୍ଗଣ। ବ୍ରଜବଧୂମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଚିତ୍ କୋଣ ଏକ ଗୋପୀତାମ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ସେଇ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଜଳ୍ପ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଭ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭ୍ରମର, ତୁମେ ସେଇ କପଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୂତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କଥା କୁହ। ତାଙ୍କ କଥା ଦୁଃଖଦାୟକ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମରେ କହୁଛି, କେତେ ଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତମେ ରାଧା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କା? ତ
তার মানে অধিক অধিক পরিমাণে কৃষ্ণ কথা কুহ। হ্যাঁ, বলে কৃষ্ণ কথাই কথা আর সবু মনের ব্যথা। ଏ ଜଗତ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପକେଇ ଦେବେ। ହଁ ହଁ କି ନା? ହଁ। আর জন্মমৃত্যু চক্র উদ্ধারে একমাত্র উপায় হল কৃষ্ণ কথা। এই জন্মমৃত্যু চক্র উদ্ধার হয়ে যাইছিল ধুন্ধুকারী ভূত দেহ প্রাপ্ত হয়েছিল, ଅସହନୀୟ ଦୈହିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିଥିଲା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କଥା ଅମୃତ। ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଆଉ ନିଦ୍ରା ଆସିବ, ଯେହେତୁ ସତ ନିଦ୍ରା ଢୁଲି ଯାଉଛି, ଅଧରାମୃତ ପାନ କରେ ରାଜଭୋଗ, ଅଧରାମୃତ ପାନ କରି ଭୋଗ କରି ସବୁ ନିଦ୍ରା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କେବଳ ସମ୍ମାନ ଦେବା ରାଜଭୋଗରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପେଟ ପୁରି ଖାଇଲା ମାନେ ଏଇଠି ବିପଦ ହେଇଯାଏ। ଆମର ସେ ସାଧନ ନାହିଁ, ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ସେ କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ। ହଁ, সেই ভগবানকে অধরামৃত আমি হজম କରିବା। ହଁ, ରାଜଭୋଗ ଏହିପରି ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି କାଚିତ୍ ଉପାସନା ବ୍ରଜବଧୂ, সেই ବ୍ରଜବଧୂମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରେମରସ ସୀମା। ପ୍ରେମରସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ମାଧବାଙ୍କ ମହାଭାବ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖେ ନଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିନଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏକଚେଟିଆ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏକମାତ୍ର ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୀତାରେ ଚରମ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଇଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋପୀମାନେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରିଲେ 84 କ୍ରୋଶ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋପୀମାନେ ଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ସବୁକିଛି ମଳପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଏରା ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଥିଲା, সেই সমস্ত গোপী নিজ পুত্রମାନଙ୍କୁ স্তম্ভ দুইটা পକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଏହାକୁ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ରାଧାରାଣୀ ଆଜି ଏମାନେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇନଥିଲା। ହେଇଥିଲା କି? ହଁ, ଲଳିତା ବିଷୟ ଆଦି ଏମାନେ କାହାରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପତି ଥିଲେ, ବିବାହ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଅବିବାହିତ ଗୋପୀମାନେ, ସେମାନେ ଏ ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ସେମାନେ ବି ସେହିପରି ଏ କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିଠି ମାରି କଥା। ହଁ, ଆଉ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ପରେ ସେମାନେ ନାଁ ଧରି ଡକାଇଲେ, ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ତୁମେ ସବୁ କୁଳ ବଧୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛ? সেই এইসব মানে প্রবঞ্চনামূলক কথা। এই কথা রাধারাণী এই যে প্রলাপ করছেন তাকে কুহযাଉଛି আজল্প। তারপরে সেই রাধা সেই গোপীମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ମାନେ କୃଷ୍ଣকে ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେ କପଟେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ 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 ସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗୁରୁବୃନ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ସଦିଚାର କରିତେ ଆସ୍ୱାଦ, ରାଗମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ଜଗତେ କରିତେ ପ୍ରଚାର। এই রাগমার্গ স্বতঃস্ফূর্ত ভগবানଙ୍କ প্রতি যে আসক্ত, ଯାହା ହେଉଛି ରାଗମାର୍ଗ। ଆମର ସେ ଭଦ୍ରବାଦ କଥା କ୍ଲାସ ଟିକେ ଶୁଣ ତ ଶୁଣିଯାଉ, ତାଲି ନିଶାରେ ଉଠେ।
ସେ ଭକ୍ତି ଦେବଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଭଳି ଜ୍ଞାନ ପୈରାକ ବୃଦ୍ଧ ଦଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୀତା ବାରି ପଢ଼ିକି ଶ୍ରବଣ କରି ଆଙ୍ଗିଟା ମାରା କଲ ଗୀତା ପାଠ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। যে পর ভাগবত কথা পরিবেশন হয় সে পর তার বৃদ্ধ দশারু যুবা দশা প্রাপ্ত হয়ে পারে না। হ্যাঁ, এই ভাগবত কথা এটা কুযাচ্ছে। এইপরি ଗୋପୀମାନେ ତିରସ୍କାର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ এই ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ଯଦି ମାନ କରି করে ভর্ষণ বেদস্তুতি হইতেছ হরে মোর মন। ভগবানଙ୍କ মନ ସେତେବେଳେ ଅପରଣ ହେଇଯାଏ। ଯେତେ ପ୍ରେୟସୀ ଯଦି ଭର୍ସନା କରିବ, ମାନ କରି ଯଦି ଭର୍ସନା କରିବ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ମହାନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦ। ତ ଏହିପରି ଗୋପୀମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ଚାତୁରୀ କଥାରେ। ତ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହିପରି ରାସଲୀଳା ରଚନା। ହଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ରାସ ମହାରାସ ଆନନ୍ଦେ ଉନ୍ମତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଯେତେ ସବୁ ଗୋପୀ ସେତେ ସବୁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ। ହେଉଛି ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଏ ବାବା ଭଗବାନ, ସେ ବାବା ଭଗବାନ, କେତେ ଭଗବାନ ଭୂମିରେ ଜାତ ଅଛି ଶାଗ ସବଜି ଭଳି କିଛି ଦିନ ପରେ ପଚି ପୁଣି ଭୂମିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ହଁ, ତ ଏହିପରି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେହିପରି ଶୀତ ସଂଖ୍ୟକ ବିସ୍ତାର କଲେ। ବିସ୍ତାର କରି ମହାରାସରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଇ ଏହିପରି ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ କରାଇଲେ। ଆଲିଙ୍ଗନ ଚୁମ୍ବନ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋପୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନା। ହଁ, କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ୍ରିଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନକୁ ମନକେ ଦିଲ୍ଲୀ କଲର ଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାହୁ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀ। ସେଇମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଗର୍ବ ଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତରେ ମୋ ଭଳି ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କାହାରି ଗର୍ବ ଶୁଣନ୍ତି ନା। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଇଏ ତ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ନିମଜ୍ଜିତ କରେ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ। କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ଭଜାତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଏ ତ୍ରିଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ତ ଜାତ ହେଇଥିଲା ସାମ୍ୟ। କାରଣ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଦଧି ମଣ୍ଡପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଧି ସମୁଦ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ରଖିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଦଧି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନିମଗ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷମୁନି। ଦକ୍ଷମୁନି ଏହିପରି ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ହୃଦୟ ଦର୍ଶନ କରି ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥା। ଏମିତି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଯୋଜନ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଏ ତ ଖାଇପାରିବ ଗିଲି ଇଏ କରିପାରିବ ମାନେ ହଜମ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଉଦରସାତ କଲେ। ତ ଉଦରସାତ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଯୋଜନ ମାନେ 6 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘକାୟ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଭକ୍ଷଣ ଉଦରସାତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଦରସାତ କଲେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁନି। ଏମିତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଅସୁର, ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଠାରୁ ଆହୁରି 3-4 ଗୁଣ ଅଧିକ ବଡ଼। ସେ ଆସି ମତ୍ସ୍ୟ ସହ ଇଏ ଦକ୍ଷମୁନିକୁ ସେ ଉଦରସାତ କଲେ। ମହାବିପଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଦରସାତ କଲେ। ସେ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ପୁଣି ଉଦରସାତ କଲେ କିଏ? ପୌଣ୍ଡ୍ର ଏକ ଅସୁର ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ এই রাসলীলা ছাড়ি সেটাকে উপস্থিত ହେଲେ। হই চক্র দ্বারা প্রথম পৌণ্ড নামক অসুরকে সংহার করলে। তা ভিতরে যে মৎস্য রয়েছে মৎস্যকে কাটিলে। তা ভিতরে নিজ ভক্তকে রক্ষা করলে। নামে ভক্ত ମୋର ଭକ୍ତର ବିନାଶ। ଯେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିନାଶ
ନାହିଁ ତ ଭଗବାନ ଏଇ ସମୟ ଏଇପରି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଦକ୍ଷମ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି କାମ କରିବା ଯାକ ଟିକେ ଆଲସ୍ୟ ଲାଗିଲା ହଁ କାମ କଲେ ତ ପରିଶ୍ରମ ହେବ ନା କ'ଣ ହଁ ତେଣୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ଆରାମସେ ଶୋଇଗଲେ ହଁ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ଆରାମସେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଉନ୍ମାଦିନୀ ହୋଇ କୁଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ କେଉଁଟାକୁ ଯମୁନା ତଟରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଏମିତି ସା କୃଷ୍ଣ ସସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥା ବୈଜନ୍ତୀ ମହାବେକରେ ମୋହନ ବଂଶୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ সেই সময় কৃষ্ণ এই কথা কহিলে যে গোপীମାନଙ୍କୁ ନ ପାରଏ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ବିଶୁଦ୍ଧ ସେବା ଭାବ ଇଏ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ତା ମଧ୍ୟକୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ନିଜ ମୁଖରେ ଏଇ କଥା ନ ପାରୟ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠାରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଧାରାଣୀ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେମାନେ ଠିକ୍ ଯେପରି ମୂର୍ଖ କୃଷ୍ଣସାର ହରିଣର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟାଧର ଗୀତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ନଖ ସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ତୀବ୍ର କାମନାର ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ହେ ଦୂତ ଦୟାକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କୁହ ତାମାନେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାଧ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ହରିଣ ଧରିବା ପାଇଁ ହରିଣ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ହଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରିବେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସାର ହରିଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହଁ ହରିଣୀ আর হরিণ ହଁ ଦୁଇଟା କଥା ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ହଁ ହଁ ସେ ତ ବଡ଼ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ଦୂର ଦେଖିବା ତ ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାର ହରିଣୀ ଶୁଣିବ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ହରିଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ବଲେ ଶୁଣିବ ହରିଣ ଶୁଣିବ ପୁରୁଷ ହରିଣ ସିଂହ ରହିବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହରିଣର ସିଂହ ରହିବ ଏତିକି କଥା ଏଠାରେ ସେଇ ହରିଣ ପୁରୁଷ ହରିଣର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାର ଯେଉଁମାନେ ସିଂହ ନାହିଁ ସେମାନେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ବ୍ୟାଧ সেই সুযোগে তাকে স্বর নিক্ষেপ করে এই স্বরটা কার সাথে তুলনা করা যাচ্ছে তাহলে শতকাণ্ড রামায়ণে কুহগলা সব ব্যাখ্যা করে সব শেষ করে দেবে স্ত্রী সীতা স্ত্রী না পুরুষ এ সন্দেহ रहता है इस কথা কুহযাচ্ছে ন পারায় কৃষ্ণଙ୍କ মুখରେ ଇଏ କଥା ଦୀର୍ଘତ ହେଇଥିଲା এই কথাରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ନ ପାରାୟ এই କଥା କହି ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରାକୁ ଯାଉଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କଂସକୁ ବଧ କରି ଆସିବି ଯେତେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ এই রাসলীলা সময়ে এইপরি অন্তরিত হয়ে গেলে তারপর সেই গোপীমানকে মেলার যেতে আসে উপস্থিত হয়ে গেলে সেটা গোপীমানে প্রেমপূর্ণ ভাবে কৃষ্ণଙ୍କର সেবাରେ যুক্ত হয়ে গেল কে নিজের বস্ত্রাঞ্চল পকাই দেল তারপর কৃষ্ণ বসাইলে এইপরি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন কৃষ্ণকে সহিত চুম্বন কৃষ্ণের সাথে পরিহাস গীত এইপরি পুনি সেই আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করাইল আর সেই সময় কৃষ্ণ এই কথা কহিলে
शुद्ध प्रेम ते प्रेम प्रतिदान मुझे पारिब कृष्ण को प्रतिज्ञा कौन थिला गीतार कौन कही कृष्ण Hotel tidak namanya waktu proses. କିଛି ନୁହଁ। हाँ सर्वधर्मान करते महान पुरुष ଧରିତ୍ରୀ କିଛି କିଛି ବୁଝୁନା ଜିନିଷ କାହାର କିଛି ଯିଏ ଯଥା ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସदैव ଭଜନ ଯିଏ ଯେପରି ଭାବ ମତେ ଏ ଭଜନ କରେ ମୁଁ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏଇ କଥା ବୁଝିଲେ କଣ ସବୁ ଭାଗବତ କଥା ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ହଁ ଜଣେ ଠକୁଛି ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ସେହିପରି ପୁରସ୍କାର ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେହିପରି ଇଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବନ୍ଦ ସେ ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ସେହିପରି ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆରାଧନା ତାକୁ ସେହିପରି ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭଜନରେ ପ୍ରତିଦାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ये मंदिर जो विशुद्ध निष्कलंक प्रेम कृष्ण के प्रति जो निष्कलंक प्रेम भाव रे सेवा ये सर्वोच्च लास्ट लिमिट ऑफ भक्ति भक्तिर चरम सीमा यार ऊपर और किसी नाही से मूर्तिमंत विग्रह होचंती ये श्रीमती राधा यानी से दिव्य उन्मादरे ଏହିପରି ଇଏ ଆଜଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଏଠାରେ କୁହାଯିବ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି କଥା ବହୁତ ଅଛି ବଢ଼େଇବା ନା ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ଦାଇ ଗୌର ଭ୍ରମର ଭିତରେ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତେବେ ଏହି କଥା କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ପଡ଼ିବ ଆରେ ଶ୍ରୋତା ଶୋଇ ଯାଇଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ମାର ଇଏ କର ସିଏ କର ଟିକେ ଦେଶ ଭଲି